السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: محمد الرسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسول میں درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آپ کا خادم ارشاد ربانی آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہے۔ سخن کی جان، الہامی کلام، بیان تلمیذ رحمان، محبوب یزداں، قطب العارفین، غوث العالمین علامہ آسی غازی پوری کے چند مصرے آپ سماعت کر لیجئے۔ یا رسول اللہ، تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ گنہگار ہوں میں واعظوں تمہیں کیا فکر، گنہگار ہوں میں واعظوں تمہیں کیا فکر، میرا معاملہ چھوڑو شفیع محشر پر، آخر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرو تربت پیمبر پر۔ دوسری جگہ علامہ آسی کہتے ہیں: کہاں گلشن، کہاں روئے محمد، کہاں سنبل، کہاں موئے محمد، حیات جاویدہ پاتا ہے آسی، قتیل تیغ ابروئے محمد، دل شیدا ہے بیمار محمد، زلف اسیر زلف خمدار محمد، مدینہ ہو میرا مدفن الہی، بسوں میں زیر دیوار محمد۔ اور مکتے میں علامہ آسی کہتے ہیں: نہیں مجھے اپنے گناہوں کا غم، میں آسی ہوں گنہگار محمد۔ حضرات، سلسلہ رشیدیہ ایک بے مثال سلسلہ ہے، جس سلسلے کے بانی قطب الاقطاب حضور محمد دیوان جی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو مناظرہ رشیدیہ کے مصنف ہیں۔ اس سلسلے کے جو اس وقت صاحب سجادہ ہیں، مجمع البحرین، عارف باللہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ مصطفی مصباحی، جن کی صدارت میں، جن کی سرپرستی میں، جن کی سجادگی میں یہ سلسلہ بام عروج تک پہنچتا جا رہا ہے۔ ہم تمامی حضرات مجمع البحرین مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہم سب رشیدی غلاموں پر قائم و دائم رکھے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ جئیں ہزاروں سال، سال کے دن ہو 50,000۔ حضرات، آیت شریفہ پڑھی ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج میں تھوڑی دیر سلسلہ رشیدیہ قطب العارفین مخدوم شاہ طیب بنارسی فاروقی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے حضور کے 99 نام ہیں، اللہ کے بھی 99 نام ہیں، رسول کے بھی 99 نام ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ محمد عربی کے 1000 نام ہیں، مگر 2 نام بڑے خاص ہیں، ایک احمد، دوسرا محمد۔ احمد کی تعریف کیا ہے، محمد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو علماء ربانین کہتے ہیں جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور سارا سنسار جس کی تعریف کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں: زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ حضرات، اس نعت کو سیالکوٹ کے ایک جلسے میں ایک شاعر نے پڑھا۔ اس جلسے کی صدارت درویش لاہوری
डॉक्टर इकबाल साहब कर रहे थे। जब आला हजरत की इस नात को सुना तो बेसाख्ता अल्लामा इकबाल बोल उठे कि मेरे भी दो शेर लिख लीजिए। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब तो यह है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत, हम आज कुतुबुल आरिफीन मखदूम शाह तैयब बनारसी, जो 11वीं सदी हिजरी के एक अजीमुशान बुजुर्ग हैं, कामिल बुजुर्ग हैं, उन्होंने तन्हाई को पसंद किया, सादगी को पसंद किया, गोशा नशीनी इख्तियार की। मगर गोशा नशीनी इख्तियार करते हुए उनका आलम तो यह है कि गोशा तन्हाई में रहता हूँ उनका की तरह, क्यों जा बजा हुए जाती है शोहरत मेरी। मखदूम शाह तैयब बनारसी मशरबन चिश्ती हैं, कादरी हैं, सुहरवर्दी हैं, मजहबन हनफी हैं, फारूकी हैं। मखदूम शाह तैयब बनारसी के जद्द अमजद बनारस तशरीफ लाए और आप नस्बन फारूकी है। मखदूम शाह तैयब बनारसी के वालिद गिरामी हुजूर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो दादा मियाँ के नाम से मशहूर हैं। हजरत मखदूम शाह तैयब बनारसी के पीर और मुर्शिद मखदूम ख्वाजा कला झुसवी हैं। अल्लाह ने मखदूम शाह तैयब बनारसी को वो कमाल दिया है कि एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ कि बनारस की जामा मस्जिद में मखदूम शाह तैयब बनारसी जाया करते थे। उस वक्त एक काफिर बादशाह जिसका नाम अकबर था, उसकी हुकूमत थी। जब इमाम ने खुतबे में अकबर का नाम लिया, खुतबे बनारस मखदूम शाह तैयब बनारसी ने इमाम को मिंबर से नीचे उतार दिया, कहा तुम खुतबे में काफिर का नाम ले रहे हो। पूरा मजमा सन्नाटे में रह गया। आप फारूक आजम की औलाद हैं, हक बोलने से कभी कतराया नहीं मखदूम शाह तैयब बनारसी ने। शाम का टाइम होता है, नमाज जुमा के बाद इमाम और काजी उनके पीरो मुर्शिद मखदूम ख्वाजा कला झुसवी की बारगाह में आए, जो उस वक्त मंडवाडी में तशरीफ फरमा थे। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरकार आप तैयब साहब को समझा लीजिए, हम बादशाह के टुकड़ों पे पल रहे हैं, अगर बादशाह ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं है। उस वक्त हजरत के पीर मुर्शिद ने कहा था कि बादशाह काफिर है, आप नमाज जुमा पढ़ने शहर न जाया करें, अगर हो सके तो आप यही मस्जिद जुमे की नमाज कायम कर लें। मखदूम शाह तैयब बनारसी ने मंडुआ डी, जो इस वक्त इल्मी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, रूहानियत के एतबार से एक रूहानियत का मरकज है, इल्म का मरकज है, मखदूम शाह तैयब बनारसी ने यहाँ जुमा कायम किया। एक खानकाह कायम की और नाम रखा खानकाह मोइनिया तैयबिया मंडवाडी दरगाह शरीफ। और यहीं पर उनके पीर और मुर्शिद भी तशरीफ फरमा है। मखदूम शाह तैयब बनारसी मसरूफ़ इबादत हैं, उनके कदमों की बरकत है कि आज मंडवाडी की सरजमीन मोहताज तारुफ नहीं है। ये मखदूम शाह तैयब बनारसी जिन्होंने सलात तैयबी लिखा और सिलसिला रशीदिया के बानी हुजूर मोहम्मद रशीद रहमा जिनके शागिर्द भी हैं, और मखदूम शाह तैयब बनारसी ने उनकी तरबियत फरमाई, उनके मुरब्बी हैं, उनके मुर्शिद हैं, जो आज हुजूर दीवान जी के नाम से ये सिलसिला रशीदिया पूरी दुनिया में चमक रहा है, दमक रहा है। इसी सिलसिले के ताल्लुक से अल्लामा आसी गाजी पूरी कहते हैं, आसी खाक नशी है तो सियाहकार जरूर सगे दरगाहे रशीदी है, बुरा क्या कहिए। ये सिलसिला बाकमाल सिलसिला है, जिसके बागोडोर, जिसके साहिब सज्जादा हुजूर मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब किबला हैं, जिन्होंने एक मदरसा कायम किया कुतुबुल आरिफीन के नाम से, दारुल उलूम तैयबिया मोइनिया, जिसमें बिहार से लेके बंगाल तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके बंगाल की खाड़ी तक हर सूबे से तलबा आ रहे हैं और हजरत की सरपरस्ती में यह मदरसा परवान चढ़ रहा है और मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। जो मदरसे का निज़ाम है वो काबिल तारीफ है, जिसके परिस्पल हजरत मौलाना अब्दुल सलाम साहब किबला रशीदी हैं, जो बड़ी अंग्रेजी के साथ इस मदरसे को परवान चढ़ा रहे हैं। और आप जानते हैं ये सब फैजान है मजमऊल बहरैन मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब किबला की। हम दुआ करते हैं कि सरकार की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। रशीदी होना फख्र की बात है। ये वो सिलसिला है जिसकी मिसाल सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती है। सिलसिलों के रस्म रिवाज बदल गए, मुरीद करने के तौर तरीका बदल गया, मगर बाहर सिलसिला रशीदिया जो रस्म रिवाज, जो तरीका,
जो ज़ुहदो वरा कल था वही आज है। मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला इसको बखूबी निभा रहे हैं। इस सिलसिला रशीदिया का एक सबसे अच्छा तरीका ये है जो बुजुर्गों ने करके दिखाया है, वो मुरीद करते वक्त मिखराज रानी है। आज किसी भी सिलसिले में आप जाकर के देख लीजिए, मैं किसी सिलसिले के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मगर इतना ज़रूर कहूँगा, चाहे वो कोई भी सिलसिला हो, बस हाथ बढ़ाया, चादरें डाली, मुरीद कर दिया। मगर मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला मजमूल बहरैन का तरीका वही है जो तरीका हुजूर दीवान जी का है, जो अल्लामा आसी का है, जो कुतुब बनारस का है, जो हुजूर दादा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, जो मखदूम ख्वाजा कला छुसवी का है। मुरीद करने से पहले मुरीद वजू करता है, शीरनी लाता है, टोपी पहनता है और हजरत मिकराज रानी करते हैं। मैंने मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला से पूछा, हुजूर ये मुरीद करते वक्त बाल काटा क्यों जाता है? तो सरकार फरमाते हैं कि सैयद तैफा जुनैद बगदादी ने फरमाया है कि जिसके मिकराज रानी नहीं किया जाता है वो तो मुरीद ही नहीं होता है। बाल नेकफाली के लिए काट लिया जाता है, पीर मुर्शिद बाल इसलिए काटता है कि मैदान क़यामत में बड़ी भीड़ भाड़ होगी। मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला ने अपने मुरीद का बाल काट कर ये बता दिया कि मैदान क़यामत में मैं अपने सारे मुरीदों को पहचान जाऊंगा और हुजूर जीवान जी के सदक़े में, कुतुब बनारस के सदक़े में उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दूंगा। और आज हजरत की सरपरस्ती में दीनी तालीम बड़ी हुस्न खूबी के साथ ये मदारिस अरबिया दर्जनों मदारिस चल रहे हैं। अल्लामा आसी गाजीपुरी के नाम पर ज़बरदस्त सेमिनार हुआ जिसमें अकाबिर असागिर उलमा मंडवाडी तशरीफ़ लाए। हज़रत ने अल्लामा आसी की ज़ात से बोस्तान आसी का एक इशात शुरू की, जो हमारे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके यहाँ मौजूद है, जिसमें तमाम अहले सुन्नत के नामचीन उलमा को बुलाया। मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला की सरपरस्ती में खानकाह मंडवाडी की खानकाह हो, जौनपुर की खानकाह हो, सीवान की खानकाह हो, चिमनी बाज़ार की खानकाह हो, बड़ी हुस्न खूबी के साथ ये तमाम मदारिस और ये खानकाह के काम अंजाम पा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप जानते हैं ये सिर्फ पीर नहीं है, ये कोई मौलवी नहीं है। 20 साल तक जिन्होंने दर्स व तदरीस दिया, बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब के इल्म को, उनके फतवे को, उनके तक़वे को सराहा है। रईसुत तारिकीन हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आज़म, जिनकी सरपरस्ती में रह करके बरेली शरीफ की सरजमीन पर मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब ने फतवे लिखे। अकाबिर हमारे बुजुर्गान दीन ने उनके इल्म को सराहा है और जो उनके मुआसिरीन हैं, अल्लाह हुजूर ताजुश शरिया को जन्नत दे। चाहे हुजूर ताजुश शरिया हो, अल्लामा मदनी मियाँ हो, अल्लामा हाशमी मियाँ हो, खैरुल अस्किया मिसबाही साहब हो, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब हो, मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा हो, सब ने मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब के इल्म को सराहा है और इनका इल्म का लोहा माना है। खुदा की कसम पीर बहुत हैं, मगर मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब अपनी मिसाल आप हैं। मैंने कई बार हजरत को देखा है, अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा है। आम पीरों की तरह दुनिया की बातें नहीं करते। मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला सिलसिला रशीदिया के साहिब सज्जादा हैं। जब भी बात करते हैं कुरान की बात करते हैं, हदीस नबविया की बात करते हैं, बुजुर्गों के अक़वाल की बात करते हैं। उनकी बारगाह में जब हम लोग बैठते हैं तो जी यही चाहता है कि हज़रत बोलते रहें और हम लोग सुनते रहें। अल्लाह ताला उनकी सरपरस्ती में जो मदारिस चल रहे हैं, उनके असातिज़ा को, उनके तलबा को सलामत रखे। एक खूबी सिलसिला रशीदिया की और है, बस इसी पर अपनी मैं गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। हर सिलसिले का पीर मरने से पहले अपने बेटे को साहिब सज्जादा बना देता है, चाहे वो लड़का अहल हो या ना अहल हो। इससे मतलब नहीं है मेरा बेटा है, मेरे बाद सज्जादगी का बागोटोर यही संभालेगा, मगर वाह रे सिलसिला रशीदिया, तेरी अज़मतों को लाखों सलाम, तेरी रिफ़तों को लाखों सलाम, तेरी रूहानियत को लाखों सलाम। ये तरीक़ा सिलसिला रशीदिया में नहीं है। जो लायक होगा वही बेसज्जादा होगा, जो तकवा का मालिक होगा वही साहिब सज्जादा होगा, जो फतवे का मर्जा होगा वही साहिब सज्जादा होगा, जो सिलसिला रशीदिया के मेयार पर खरा उतरेगा, जो दीनदार होगा, दुनियादार नहीं होगा, वही साहिब सज्जादा होगा। और ये सारी खूबियाँ मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला में है। तभी तो आरिफ बिल्लाह हुजूर अल्लामा गुलाम यासीन साहब रशीदी ने उन्हें इस मसनद पे बैठाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला बड़ी हुस्न खूबी के साथ अपने बुजुर्गों की अमानत को अपने मुरीदों तक पहुंचा रहे हैं। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा, दूसरे सिलसिला से बाप अगर मुरीद हो जाता है तो कादिरी है, बेटा चिश्ती है, बेटा चिश्ती है, पोता अशरफी है,
دوسرا بھائی رضوی ہے، مگر سلسلہ رشیدیہ کی خوبی یہ ہے کہ اگر دادا رشیدی ہے تو باپ بھی رشیدی ہوگا، بیٹا بھی رشیدی ہوگا، پوتا بھی رشیدی ہوگا، پر پوتا بھی رشیدی ہوگا۔ آخر جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشیدی جام ہے، جب پی لیا تو اس کا نشہ دنیا میں نہیں صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور رشیدی ہونا فخر کی بات ہے۔ رشیدیوں اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے، اسی لیے تو علامہ آسی نے کہا تھا آسی خاک نشی ہے تو سیاہکار ضرور سگے درگاہ رشیدی ہے۔ برا کیا کہیے، نہیں مجھے اپنے گناہوں کا غم، میں آسی ہوں گنہگار محمد۔ آج منڈوا ڈی کی خانقاہ جہاں ہر جمعرات کو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کراتے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہ بزرگوں کا دربار آستھا کا کیندر ہوتا ہے۔ حضرت نے ایک ادارہ قائم کیا، مجمع البحرین لائبریری قائم کی، جو لائبریری اپنی مثال ہے۔ مگر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس مدرسے کے سلسلے میں جو کمال ہے، جو محنت ہے، وہ مولانا عبدالسلام صاحب قبلہ رشیدی کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا عبدالسلام صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کی عمر میں برکت دے، ان کو علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ رشیدیہ صبح قیامت تک جاری و ساری سلسلہ رہے گا۔ حضرت قطب الاقطاب مخدوم شاہ طیب بنارسی جھونسی کی مسجد میں ہیں، صحن میں وضو کرتے ہیں، نماز عشاء کے لیے کھڑا ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں، رب نے کہا اے طیب تم نے تو وضو کیا ہے فرش پر، اب آ کے نماز عشاء عرش پر ادا کر لے۔ ہم نے تیری نماز کو قبول کر لیا اور جتنے تیرے مریدین ہیں تیرے تقوی طہارت کے صدقے میں اسے جنت کی بہار عطا فرما دوں گا۔ یہ دیکھیے مخدوم شاہ طیب بنارسی ہیں، جن کے خلیفہ ہیں غلام یاسین جھونسوی۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لاؤ ذرا دیکھیں کہ میرے مرشد کہاں ہیں۔ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرشد مخدوم شاہ طیب بنارسی جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ ارے جب ان کا یہ عالم نہیں ہے، ان کے پیر کا عالم کہاں ہوگا؟ خواجہ کا عالم کہاں سے لاؤ گے؟ قطب الاقطاب کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ جو سلسلہ رشیدیہ سے مرید ہو جاتا ہے وہ قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، اس لیے کہ یہاں ہر رنگ ہے۔ جو ایک بار رشیدی جام پی لیتا ہے صبح قیامت تک یہ نشہ اترنے کو نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہم سب کو ان کی غلامی میں جلائے اور قیامت میں ان کے زیر سایہ ہم سب کو اٹھائے۔ یا علامہ آسی غازی پوری اسی سلسلہ رشیدیہ کے صاحب سجادہ گزرے ہیں، جن کے کلام کا کوئی جواب نہیں ہے، جن کے رفتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شاعر، دنیا کا کوئی مقرر ہو، جب تک علامہ آسی کی نعت کو نہیں گنگناتا ہے اس کے دل کو قلبی سکون نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ علامہ آسی قطب عالم ہے، وہ شاعر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں شعر گوئی نہ سمجھنا کہ میرا کام ہے یہ، غالب شعر میں آسی فقط الہام ہے یہ، نہیں مجھے اپنے گناہوں کا غم، میں آسی ہوں گنہگار محمد۔ میں تمام سلسلہ رشیدیہ کے مریدین متوسلین کو مبارکباد دیتا ہوں، علماء طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مفتی عبید الرحمن صاحب صاحب سجادہ ہمیں نعمت ملے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اس سلسلے کی ایک اور خوبی بتا کے تقریر ختم کروں، ہر پیر سب کا نذرانہ قبول کر لیتا ہے، مگر سلسلہ رشیدیہ کے جو صاحب سجادہ مفتی صاحب قبلہ ہیں وہ جب بھی دعوت لیتے ہیں تو رشیدی کی دعوت لیتے ہیں، نذرانہ لیتے ہیں تو رشیدیوں کے لیتے ہیں۔ اگر قادری نے دے دیا، چشتی نے دے دیا، رضوی نے دے دیا تو وہ مدرسے کو وقف کر دیتے ہیں، مدرسے کو دے دیتے ہیں۔ ایسا پیر میری نگاہوں سے اب تک نہیں گزرا ہے۔ خوشحال ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، ان کا سوبھاگ ہے جنہوں نے اپنا ہاتھ مفتی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک واقعہ بتاؤں، اب تک مفتی عبید الرحمن صاحب نے نہ جانے کتنے ندوی دارالعلوم دیوبند کے پڑھے لکھے وہابی مولویوں کو اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے، اپنے اخلاق سے اہل سنت والجماعت میں داخل فرما دیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ پیر بھی ہیں، جید عالم بھی ہیں، مجمع البحرین بھی ہیں۔ انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب لکھی ہے اختیار نبوت، اخلاق کی سراپا ہیں، ان کا جیسا اخلاق ہم نے نہیں دیکھا۔ ان کی سادگی کو لاکھوں سلام، ان کے فتوے کو لاکھوں سلام، ان کے تقوی کو لاکھوں سلام۔ ہمارے لیے وہ نعمت ہے، ہم ان کی قدر کریں، ہماری جنت ان کے قدموں میں ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ آپ جئیں ہزاروں سال، سال کے دن ہو 50,000۔ السلام علیکم۔